मन वृत्ति चित्त बुद्धि है तो मन की सुख है और वृत्ति की शांति है, चित्त की संतोष है, बुद्धि की आनंद है और आत्मा का परम आनंद है। बहुत ये बढ़िया, बहुत आवश्यकता है। शानदार। और कुछ कहना है आपको? Live streaming is on. कैसे समाधान जीवन के लिए और समृद्धि शरीर के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन? हाँ, अच्छा। पीछे 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 उनको कहना हो, हर्षिता को कुछ कहना हो है? कुछ नहीं। राम बाबू भैया। हाँ। अगर इनमें से किसी ने ये थर्ड स्लाइड है, हाँ, हम लेट पहुंचे, इसको जो स्वायत्त मानव तक आप कैसे लेके गए वो जरा कोई समझा दे। हाँ, हाँ, समझा देंगे, उसमें क्या है। हाँ, कोई भी समझा देंगे तो। हाँ, ये जो अभी 3 पीढ़ी की जो हमने बात की ना संबंधों की, ये जो दादा दादी वाला, ये जो बताया ना दादा दादी फिर बच्चे और वाला जो था ना, फिर ये 3 संबंध कहाँ से निकल के आए, पति पत्नी वाला, वो आप समझा दो ना, आप समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप हम लोग सहयोग करेंगे, जिग्नेश भाई समझा देंगे। हाँ हाँ हाँ। Live streaming is on. સ્વાયત્ત માનવ મતલબ કે પરિવારમાં કીધું કે જેમ કે ઓછામાં ઓછા 10 વ્યક્તિઓ હોવા જોઈએ, જેમાં મેન દાદા અને દાદી, પછી તેના દીકરા અને તેની વહુ, એમ 4 દીકરા એના, અને દીકરાના પણ દીકરા, જેમ કે જે પહેલો સંબંધ હોય તે પતિ પત્નીનો થાય, બીજો સંબંધ છે એ ભાઈ ભાભીનો અથવા ભાઈ બહેન, અને ત્રીજો માતા પિતા પુત્રી પિતા। બસ આમાં તો આ જ. હા, પછી આજે સ્વાયત્ત માનવમાં જે આ 6 સદગુણ લખ્યા હતા, આ ક્વોલિટીઝ, સ્વયંના પ્રતિ વિશ્વાસ, એનું હા વાંચી જ જાઓ। સ્વયંના પ્રતિ વિશ્વાસ, શ્રેષ્ઠતાનું સન્માન, પ્રતિભા में સંતુલન, વ્યક્તિત્વમાં સંતુલન, વ્યવહારમાં સામાજિકતા અને વ્યવસાયમાં સ્વાવલંબી। બહુ સરસ, વેરી ગુડ, बहुत गुड, ठीक है। आपको उसका हाँ कैसे किया वो कनेक्ट कैसे किया? हाँ, आपने ये दोनों स्लाइड बहुत अच्छे से कनेक्ट ये आप रखिए अभी, है ना, आपके पास रखिए, फिर जब किसी को ज़रूरत लगे तो आप दे देना, ठीक है। तो हमने कनेक्ट इस प्रकार से किया कि यहाँ जो हम परिवार जिसको कह रहे हैं, है ना, तो परिवार में एक होती है संख्या कि कितने लोग रहेंगे, है ना, एक परिवार में, जिससे परिवार में संतुलन होता है ना। जैसे एग्जाम्पल फॉर परिवार में 2 लोग हैं, पति और पत्नी, ठीक है। तो खाना बनाना एक क्रिया है, घर में खाना बनाना पड़ेगा, सुबह का नाश्ता है, दोपहर का भोजन है, दोपहर की चाय है, फिर शाम का भोजन है ना। फिर सुबह का जैसे आप नाश्ता बनाएंगे, चाय बनाएंगे, है ना, उसके बर्तन हैं, उसके बर्तन है ना। बर्तन होते हैं कि नहीं होते? किसके घर में बर्तन नहीं होते, है ना, तो सबके घर में बर्तन होते ही है। तो बर्तन को फिर धोना है, फिर उसको पोंछना है ना, फिर बर्तन को धोने पोंछने के बाद फिर जहाँ से लिया है ना, वहाँ रखना है। ये सब होता है कि नहीं होता है? फिर सुबह उठो तो फिर कपड़े गंदे हैं तो कपड़े को धोना है, कपड़े को धोने के बाद फिर उसको सुखाना है, सुखाने के बाद अगर प्रेस करना है तो प्रेस करना है। ये सब चीज़ें होती है, हर घर में होती है। फिर उसी प्रकार से घर में रहते हैं तो सुबह झाड़ू लगाना है ना, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाना है, फिर जिस बेड पे सो जाते हैं उस बेड को साफ़ करना है ना।
ये घर की कुछ क्रियाएं हुई। उसी प्रकार से बाहर का कुछ काम होता है ना, जैसे खेती का काम करते हैं तो है ना, सुबह उठ के जो है वहाँ जाना है, खेत में जाना है, पानी देना है ना, फिर बीज को बोना है, फसल को, ये सब चीज़ें होते हैं। तो अब 2 लोग कहाँ से करेंगे इतना सारा, और करेंगे तो कैसे कर पाएंगे? तो 2 लोगों से काम बनेगा नहीं ठीक से। फिर 2 लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने घर पे एक बर्तन घिसने वाले रखना पड़ेगा, फिर है ना, झाड़ू पोछे के लिए आएगी, फिर वो व्यक्ति सुबह से काम पे चला जाएगा, वो व्यक्ति घर पे ही रह जाएगी। या तो नौकरी करने पड़ेगा या तो व्यापार करना होगा। अगर 2 लोग हो गए तो क्या करोगे? खेती तो नहीं कर सकते। और 2 लोग खेती कर लिए तो उसको आपको लेबर के रख के खेती करनी पड़ेगी। कभी कभार लेबर मिलते नहीं है, मतलब जो सहयोगी है वो मिलते नहीं है, तो क्या करोगे? तो मुद्दा ये है कि एक परिवार में कितने लोगों के होने से ये जो परिवार के जितने भी कार्यक्रम है उसमें संतुलन हो सकता है, जिसमें हम लोग साथ में मिलकर व्यवहार भी कर पाए, साथ में मिलकर विचार भी कर पाए, है ना। हम कुछ समझे हैं तो परिवार के अन्य सदस्य को समझा भी पाए, है ना। तो ये कैसे होगा? तो मिनिमम 10 लोगों के परिवार से, है ना, 10 लोग अगर परिवार में होते हैं तो उससे एक संतुलन आता है, वो भी समझदार लोग। क्योंकि ना समझ 10 लोग इकट्ठा होंगे तो झगड़े करेंगे, है ना, एक दूसरे को परेशान करेंगे, तो ना समझ लोगों का तो कोई मतलब नहीं है। तो समझदार 10 लोग होने से, और कैसे 10 लोग, तो वो जो हमने बताया है ना, स्वायत्त मानव, है ना, स्वायत्त मानव, ये 10 लोग। और वो 10 लोग भी कैसे कि जैसे संबंध में, है ना, ऐसे नहीं कि 10 लोग इधर से अकेला गए इधर से का, ऐसा नहीं, संबंध में। संबंध यानी कौन से? पति पत्नी संबंध में, भाई बहन संबंध में, और माता पिता पुत्र पुत्री संबंध में। ऐसे 3 संबंध में 10 लोगों का होना। ये परिवार का लक्ष्य क्या है? परिवार का लक्ष्य हमने बताया, क्या बताया? समाधान और समृद्धि। ये किसका लक्ष्य है? परिवार का लक्ष्य है ना। तो ये फिर इसके बाद संभव है, परिवार में समाधान और समृद्धि लक्ष्य संभव है। समाधान यानी क्या और समृद्धि यानी क्या? तो समाधान का मतलब है हर क्यों और कैसे का उत्तर। और हर क्यों और कैसे का उत्तर। हर क्यों यानी क्या? एक तो हमने बताया अस्तित्व है, दूसरा जीवन है, और तीसरा है मानवीयतापूर्ण आचरण। ये तीनों चीज़ों का हमारे पास उत्तर होना चाहिए। अस्तित्व क्यों है, अस्तित्व कैसा है ना, जीवन क्यों है और जीवन कैसा है, और मानवीयतापूर्ण आचरण यानी कि ये जो संबंध है, ये संबंध क्यों है, पति पत्नी संबंध की क्यों ज़रूरत है। पति पत्नी संबंध ना हो तो नहीं चलेगा। भाई बहन संबंध की क्या ज़रूरत है, ये संबंध के बिना नहीं चल सकता। ये परिवार की क्या ज़रूरत है, हम अकेले नहीं रह सकते, अकेले नहीं जी सकते। ऐसे विचार आते हैं, ऐसी कल्पनाएं आती है ना। और ऐसा कुछ लोग करके भी देखते हैं, परिवार और समाज को, है ना, एक प्रकार से छोड़कर अकेले ज़िंदगी जीने के बारे में भी सोचते हैं। तो सच में इन संबंधों की आवश्यकता है कि नहीं है? इन संबंधों में हम कैसे खुशहाली से जी सकते हैं, है ना, इन संबंधों में कैसे सुकून से जी सकते हैं, बिना किसी शिकायत के जी सकते हैं, एक दूसरे के साथ हम विश्वासपूर्वक, है ना, सम्मानपूर्वक, स्नेहपूर्वक जी सकते हैं। उसके लिए उसको समझना और उसको जीना, इसका नाम है समाधान। क्या नाम है? समाधान। तो प्रत्येक व्यक्ति में समाधान के होने से ही परिवार में समृद्धि संभव है। जब तक परिवार में समाधान नहीं है तब तक समृद्धि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि समृद्धि का अर्थ क्या है? समृद्धि का अर्थ है कि परिवार
सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन और कम उपभोग और अभाव का अभाव। इसका नाम है समृद्धि। तो सबसे पहले लिखा है परिवार सहज आवश्यकता। तो अभी परिवार में आवश्यकताएं कैसी है? सहज है कि असहज है? असहज है ना। असहज क्यों है? असहज इसलिए है क्योंकि लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, जीने का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, है ना, लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, इसलिए किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, है ना। हम कहीं बाज़ार में जाते हैं और पता चला वहाँ पे सेल है तो हम खरीदी करके आ जाते हैं। हमको ज़रूरत है कि नहीं है इस पे हम विचार नहीं करते। परिवार में व्यसन है तो कुछ लोगों को कुछ इतना मावा तो खाने के लिए चाहिए ही, है ना। तो अब कैसे करोगे, है कि नहीं। किसी को एक भी अभी मेरे को जो है ना गेम खेलना है परिवार में, है ना। तो गेम जैसे कोई व्यक्ति एक दिन में कम से कम 5-6 घंटे गेम खेलता है, खाना पीना तो अकेले तो वो तो बनाता नहीं है, परिवार के सब लोग खाना बनाते हैं, उसके कपड़े धोते हैं, है ना। और अल्टीमेटली एक दिन में रिजल्ट क्या निकल के आया? खाया पिया और गेम खेला। तो परिवार की आवश्यकताएं तय नहीं हो पा रही है ना। और परिवार के जो लोग हैं वो उत्पादन में नहीं लगे हुए हैं, है कि नहीं। तो परिवार सहज आवश्यकता का मतलब इतना ही है कि परिवार मिलके साथ में बैठकर अपने जीवन की आवश्यकताओं का निर्धारण करे और अपने शरीर की आवश्यकताओं का निर्धारण करे, तब जाके एक परिवार में आवश्यकताओं का निर्धारण हो सकता है। परिवार सहज आवश्यकता। और जो उत्पादन करना है वो परिवार मिलके उत्पादन करे, है ना। जब परिवार का एक कॉमन उत्पादन होगा तो परिवार को पता है कि हमारी इतनी आवश्यकता है, इतना हमको उत्पादन करना है, और जितना उत्पादन किया है उससे कम उपभोग करने की मानसिकता हो, ना। जैसे हमने उत्पादन किया है, एग्जाम्पल फॉर, है ना, 40,000 रुपये का उत्पादन किया है, तो हमारा उपभोग 35,000 हो या, है ना, 30,000 हो, तब तो हम समृद्धि का अनुभव करेंगे कि भाई हमारे पास अधिक हो गया, हमने जितना उत्पादन किया उससे अधिक हमारे पास हो गया। अधिक को क्या करना है? तो अधिक को समाज में नियोजित करना है, ताकि समाज के और भी लोग जो है वो भी समाधान समृद्धि पूर्वक जी पाए। क्योंकि अगर हम अपने घर में समाधान और समृद्धि पूर्वक जिएंगे लेकिन पड़ोसी जो है अभाव में है ना, समाज के गांव का और व्यक्ति जो है वो किसी दिक्कत में है और वो परेशान होके जो है अपने घर में भी लूट कर सकता है नहीं कर सकता। या तो हम अपने घर में लूट ना करें या लूट ना हो उसके लिए हम पुलिस को रखें, है ना, या हम उसके लिए जो है व्यवस्था करें, या तो हमको उसको समझदार बनाना पड़ेगा, समाज को उसको समझदार बनाना होगा। तो अगर गांव का हर व्यक्ति समझदार होता है, गांव का हर परिवार समृद्ध होता है, तो किसी को किसी के घर में चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत लगेगी? नहीं लगेगी। किसी को किसी से जो है गाली गलौज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समझदार है। व्यसन करने की ज़रूरत नहीं है ना। पर नारी में जीने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे जो है परिवार की जो बहनें हैं, है ना, उनके साथ चरित्र विहीन होने की ज़रूरत नहीं है। तो यह समाधान और समृद्धि का मतलब है। और जितने भी अभाव है, अभाव, रोटी कपड़ा मकान दूर गमन दूर श्रवण दूर दर्शन रूपी जो अभाव है उनका अभाव हो जाए। अभाव मतलब वो रहे ही नहीं, तृप्ति हो जाए कि भाई हमको कहीं जाना है तो हमारे पास गाड़ी अवेलेबल है ना। अगर हमारे पास नहीं है तो ट्रेन अवेलेबल है, लेकिन किसी को लगे यार मैं तो दूसरे की ट्रेन में जा रहा हूँ, गवर्नमेंट की ट्रेन में जा रहा हूँ, मेरे घर पे ट्रेन अपनी होनी चाहिए, वो अलग बात है ना। वो मानसिक अभाव की बात है, वो समाधान के अभाव की बात है। तो परिवार का लक्ष्य क्या है? समाधान और समृद्धि, है ना। तो हम जीते कहाँ पे हैं? परिवार में। हम रहते कहाँ पे हैं? परिवार में।
अगर हमारे साथ ऐसा हो तो, जैसे हमें किसी का खाना बनाना है, बर्तन घिसने हैं, है ना, पूरे घर का काम हमें करना है, लेकिन हमारे घर में जो दूसरा सदस्य है ना, वो सुबह से लेकर शाम तक जो है ना, गेम खेलता रहता है या कहीं बाहर घूमने चला जाता है, कुछ काम नहीं करता, कुछ भी नहीं, कुछ ना बातचीत नहीं करता, तो हमें कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बोझ जैसा लगेगा कि कहाँ जो है फंस गए, ऐसा होता है। लेकिन हम स्वयं करते हैं तो भूल जाते हैं कि दूसरों को, लेकिन अगर वही चीज़ हमको करनी पड़े, हमको जैसे अगर सुबह उठ के जल्दी उठ के जो है ना, ये अपना खाना बनाना हो तो क्या स्थिति होगी? दोपहर में खाना बनाना क्या स्थिति होगी? बर्तन घिसने होंगे तो क्या स्थिति होगी? और ये होने वाली है आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि अभी कोई श्रम नहीं करना चाहता है। पूरे संसार में जो श्रम लोग क्यों करते हैं, फिजिकल श्रम? क्योंकि उनके पास और कोई अवसर नहीं है। वो अपनी समझ से श्रम नहीं कर रहे, वो मजबूरी बस श्रम कर रहे हैं, और मजबूरियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो इसलिए हमको श्रम करना हमारी मतलब एक मजबूरी हो जाएगी आने वाले समय में, और अभी भी कुछ कुछ जगह हो ही रही है। तो ये सब चीज़ें है ना। तो हम लोग जो बात कर रहे थे, है ना, वो मूल बात पे अभी आ जाते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, गुजराती में ये इसको थोड़ा सा ट्राई करें। हाँ, ट्राई करके बस। तो हमने क्या बात की? मूल रूप से हमने बात की खेती की, है ना। खेती का मतलब क्या होता है ना। खेती का मतलब ये है कि मूल रूप से हम श्रम नियोजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? શ્રમ નિયોજન કરી રહ્યા છે, है ना। तो हम આપણે બધા જે છે શ્રમ નિયોજન કરી રહ્યા છીએ, है ना। શ્રમ નિયોજનમાં બે વસ્તુ હોય, એક શ્રમ નિયોજન કરવાવાળી વસ્તુ હોય અને એક છે જેના સાથે શ્રમ નિયોજન થઈ રહ્યું હોય, है ना। તો જેવી રીતના કે માનવ શ્રમ નિયોજન, है ना, मानव सिवायनी प्रकृति, माणस श्रम नियोजन, माणस सिवायनी जे प्रकृति है एना साथे जे श्रम नियोजन करे छे एनु नाम छे प्राकृतिक क्षेत्र। प्राकृतिक क्षेत्र मतलब प्रकृति साथे माणस श्रम नियोजन करे छे, बराबर छे। एवी ज रीतना छे सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रनो अर्थ छे मानव श्रम नियोजन करे छे कोनी साथे? मानव साथे, है ने। मानव श्रम नियोजन करे छे कोनी साथे? मानव साथे, बराबर छे। आने एक छे मानसिक अथवा तो बौद्धिक क्षेत्र। तो मानव श्रम नियोजन करी रह्यो छे सामा? मन श्रम नियोजन वृत्ति, मन श्रम नियोजन चित्त, बराबर है। अने एनी साथे बुद्धि अने आत्मा। ख्याल आयो? तो मानवेतर प्रकृति मतलब मानव सिवायनी प्रकृति है एमनी साथे श्रम नियोजन करी रह्यो छे। माणसनी साथे श्रम नियोजन करे छे अने माणसनी अंदर जे चाली रही है सिस्टम, है ने, एनु नाम छे मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि अने आत्मा, बराबर है।
હવે માનવ માનવેતર પ્રકૃતિ સાથે જે શ્રમ નિયોજન કરે છે એ શ્રમ નિયોજનનો ઉદ્દેશ શું છે? માનવ શરીરની આવશ્યકતા પૂરી થવી, માનવ શરીરનું સ્વસ્થ રહેવું, હે ને? માનવના શરીરની આવશ્યકતા પૂરી થવી અને માનવ શરીરનું સ્વસ્થ રહેવું અને આવશ્યકતાઓ કરતાં અધિક હોવું, જે ભૌતિક આવશ્યકતાઓ છે એના કરતાં અધિક હોવું, હે ને? તો એનું નામ છે શું છે? સમૃદ્ધિ. અને માનવ જે માનવેતર પ્રકૃતિ સાથે શ્રમ કરે છે એના બંને વચ્ચેનો જે સંબંધ છે, હે ને, એ સંબંધોનું નામ છે નિયમ. કારણ કે માનવ અને માનવેતર પ્રકૃતિ એની સાથેનો જે નિયમ છે, નિયમ એટલે એનું નિશ્ચિત આચરણ. તો જ્યાં સુધી માણસ માનવેતર પ્રકૃતિના નિશ્ચિત આચરણને ન સમજે, અથવા તો માણસ માનવેતર પ્રકૃતિ એટલે પાણી છે, હવા છે, વૃક્ષ વનસ્પતિ છે, બીજ છે, ગાય છે, દૂધ છે, ઘી છે, આના નિશ્ચિત આચરણને સમજીએ તો એની સાથે આપણે નિયમપૂર્વક જીવી શકીએ, નિશ્ચિત આચરણપૂર્વક જીવી શકીએ. જો આપણને માટીના પ્રકારની ખબર ના હોય, માટીની ગુણવત્તાની ખબર ના હોય અને આપણે બીજ નાખ્યા કરીએ તો એનાથી ઉત્પાદન ના થાય. આપણને માટીનો પ્રકાર ખબર છે, માટીની ખબર છે, પણ બીજની ખબર નથી કે કયા પ્રકારના બીજ કયા પ્રકારના પાણીમાં થાય છે, કયા પ્રકારની માટીમાં થાય છે, તો ઉત્પાદન થાય નહીં. તો આપણને માટીના આચરણની અને બીજના આચરણની, બંનેના આચરણની ખબર હોય તો આપણે ઉત્પાદન કરી શકીએ. એવી રીતના વાતાવરણની ખબર હોય, પાણીની ખબર, આ બધાના આચરણની ખબર હોય, આ બધાના આચરણ વચ્ચે અને એકબીજાના આચરણની સાથે કયા પ્રકારના આચરણ પ્રગટ થાય છે એ આપણને ખબર હોય તો આપણે જે છે ઉત્પાદન કરી શકીએ. ખ્યાલ આવે છે? તો એ જે આચરણને સમજવું છે એનું નામ છે નિયમ. બરાબર છે? જે સામાજિક ક્ષેત્ર છે, માણસ સાથેનો જે શ્રમ છે, હે ને, એની સફળતા શું છે? એની સફળતા છે ન્યાય. શું છે? ન્યાય. જ્યારે માણસ સાથે આ જે શ્રમ નિયોજન છે એમાં ન્યાય જ્યારે ઘટિત થાય, ન્યાય એટલે શું? ન્યાય એટલે ઉભય તૃપ્તિ, હે ને? ઉભય તૃપ્તિ એટલે બંને પક્ષ, જેવી રીતના પતિ પત્ની છે તો પતિના વ્યવહારથી પત્ની સંતુષ્ટ થાય અને પત્નીના વ્યવહારથી પતિ સંતુષ્ટ થાય. એવી જ રીતના પતિ પત્નીના વ્યવહારથી બાળકો સંતુષ્ટ થાય, બાળકોના વ્યવહારથી માતા પિતા સંતુષ્ટ થાય, હે ને? એવી જ રીતના એક પરિવારના આચરણથી અડોશી પડોશી સંતુષ્ટ થાય અને અડોશી પડોશીના સંપૂર્ણ આચરણથી એક ગામ સંતુષ્ટ થાય. તો એ પ્રકારનો ક્રમ જે છે, સંતુષ્ટિનો ક્રમ, એનું નામ ન્યાય છે. અને માનવનો જે મન, વૃત્તિ, ચિત્ત, બુદ્ધિ ને આત્મામાં જે શ્રમ ચાલી રહ્યો છે, હે ને, એ શ્રમની જે સંતુષ્ટિ છે, એ શ્રમની જે તૃપ્તિ છે એનું નામ છે સમાધાન. શું નામ છે? સમાધાન. સમાધાન એટલે શું? કે મન અને વૃત્તિ વચ્ચે તાલમેલ બેસી ગયો, અને મન અને વૃત્તિમાં તાલમેલ થઈ ગયો, વૃત્તિ અને ચિત્તમાં તાલમેલ થઈ ગયો, ચિત્ત અને બુદ્ધિમાં તાલમેલ, બુદ્ધિ અને આત્મામાં તાલમેલ. આનું નામ છે સમાધાન. ખ્યાલ આવે છે? તો ઘણીવાર આપણે જોઈએ કે આપણે ઈચ્છા કંઈક થાય, વિચાર કંઈક હોય અને કરીએ કંઈક અલગ જ. એવું થતું હોય છે ને કે ભાઈ મારી ઈચ્છા તો આમ હતી પણ હવે મારે જે છે આ કરવું નથી. એમ આપણને અંદર કંઈક વિચારતા હોઈએ પણ કોઈક જ્યારે કંઈક પૂછે ત્યારે આપણે બોલીએ કંઈક. એવું થાય છે કે નથી થતું? તો એનો અર્થ એ છે કે આ જે મન, વૃત્તિ, ચિત્તની અંદર જે તાલમેલ છે એ તાલમેલની કમી છે. અને જ્યારે આપણે એવું કરીએ ત્યારે આપણને પોતાને ઘણીવાર દુઃખ થાય કે આવું નહોતું કરવા જેવું. એમ હું અંદર કંઈક વિચારી રહ્યો છું, બોલી કંઈક રહ્યો છું, કારણ કે બીજા માણસને ખોટું ના લાગે, હે ને, અથવા તો એ છે એટલે એના આગળ તો આવું જ બોલવું પડે. ખ્યાલ આવે છે? તો આવી પ્રકારની બધી મનોવૃત્તિઓ આપણી અંદર ચાલતી રહેતી હોય છે, હે ને. તો આપણે અત્યાર સુધી આટલી વાત કરી છે, હે ને. તો આપણે જ્યારે ખેતીની વાત કરીએ, ઉત્પાદનની વાત કરીએ તો આપણા ધ્યાનમાં ખાલી આટલું ના હોય,
આટલા હે ને સામાજિક ને બૌદ્ધિક ક્ષેત્ર સાથેની વસ્તુ ધ્યાનમાં હોય તો આપણે જે છે વધારે સારી રીતે ખેતી કરી શકીએ. ખ્યાલ આવે છે? હવે જે આ કામ છે હે ને માનવનું માનવેતર પ્રકૃતિ સાથેનું કામ, એમાં માનવની આવશ્યકતા છે. માનવ સિવાય આ કામ થઈ શકવું સંભવ નથી હે ને, પરિવાર સિવાય સંભવ નથી. અને પરિવારની અંદર પણ જે માનસિકતા છે એ માનસિકતાથી જ આ બધા કામ સંભવ છે. કારણ કે કોઈ પણ માનવ વિચારવિહીન નથી. માણસ છે ને વિચાર ના હોય એવું પોસિબલ છે? કોઈ માણસ છે પણ વિચાર નથી એવું સંભવ નથી. અને કોઈ પણ કામ કોઈ માણસ કરે છે તો એમાં વિચાર સમાયેલો છે. વિચાર વગર કામ ના થઈ શકે. ખ્યાલ આવે છે? એટલે વિચારને સમજવો જરૂરી છે. વિચાર એટલે શું? તો હવે આપણે અત્યારે સમજવા જઈ રહ્યા છીએ મન શું છે, વૃત્તિ શું છે, ચિત્ત શું છે, બુદ્ધિ શું છે ને આત્મા શું છે. આના સંમિલિત સ્વરૂપને જીવન કહે છે. ખ્યાલ આવ્યો? એ જીવનની ક્રિયાઓને હવે આપણે સમજીએ. હવે આટલી વાતમાં કંઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછો, નહીંતર આગળ વધીએ. તમે પ્રકૃતિ ક્ષેત્રમાં બે ફોલોઅપ કીધું. એક છે કે માનવની નિર્ધારિત આવશ્યકતા પૂર્ણ થાય અને માનવની નિર્ધારિત આવશ્યકતા નહીં, શરીરની આવશ્યકતાઓ, શરીરની આવશ્યકતાઓ પૂરી થાય હે ને, અને આવશ્યકતાથી અધિક ઉત્પાદન હે ને, આવશ્યકતાથી અધિક ઉત્પાદન હે ને. એટલે બે વસ્તુ છે એમાં. એક તો નિયમપૂર્વક ઉત્પાદન. નિયમપૂર્વક ઉત્પાદન, નિયમપૂર્વક ઉત્પાદનનો અર્થ છે કે જે માટીની આવર્તનશીલતા છે, બીજની આવર્તનશીલતા છે, પાણીની આવર્તનશીલતા છે હે ને, વાતાવરણ ઋતુની આવર્તનશીલતા છે, એ બનેલી રહે. માટીની આવર્તનશીલતાનો અર્થ એ છે કે માટીની ફળદ્રુપતા બનેલી રહે હે ને, એના અર્થમાં ઉત્પાદન કરવું. પછી બીજની આવર્તનશીલતા એ છે કે જે આપણે ઉત્પાદન કર્યું છે એમાંના જ બીજો આપણે આપણી પાસે આગલા વર્ષ માટે ઉત્પાદન માટે રાખીએ હે ને. અને દેશી બીજ જે હાઇબ્રિડ અને જે GMO સીડ્સ છે હે ને, એ પ્રકૃતિ માટે ને માનવ માટે સ્વાસ્થ્યવર્ધક નથી ને. એટલે જેટલા બને એટલા દેશી બીજોનો ઉપયોગ કરીને ઉત્પાદન કરીએ. પછી પાણીની આવર્તનશીલતા છે, તો જે ભૂગર્ભ જળ છે એમાંથી જે પાણી આપણે નીકાળીએ છીએ તો એના કારણે શું થાય છે કે જે જમીનના નીચેનું જે જળ છે એ બધું ખતમ થતું જાય છે. અને એટલું બધું ખતમ થઈ ગયું છે કે આપણે ઘણા ઊંડા જઈએ છીએ તોય જળ નથી મળી રહ્યું, એવા અમુક જગ્યાએ છે ને. તો આપણે જે વરસાદ પડે છે એના દ્વારા ધરતી ઉપર જ એવી વ્યવસ્થા કરીએ કે જેના દ્વારા આપણે તળાવો બનાવીએ કે એવી વસ્તુ બનાવીએ જેનાથી આપણે વર્ષ દરમિયાન જેટલું પાણીની જરૂર છે એટલું પાણી આપણને મળી રહે. હા હે ને. તો કારણ કે શું છે કે જે ધરતીનો ઉપરવાળો ભાગ છે ને એમાં પાણી સૌથી વધારે હોય, જેટલા નીચે જાઓ એટલું ઓછું થાય. જેવી રીતના કે આપણે આ ગોળ એક છે બરાબર છે, આ ધરતી છે, આપણે ધરતીની અંદર રહીએ છીએ કે ધરતીની ઉપર રહીએ છીએ? કેટલા લોકોને લાગે છે અંદર રહીએ છીએ અને કેટલા લોકોને લાગે છે ઉપર રહીએ છીએ? ઉપર કેટલાને લાગે છે કે ઉપર રહીએ છીએ અને અંદર રહીએ છીએ એવું કેટલાને લાગે ધરતીની અંદર રહીએ છીએ હે ને? તો આપણે બધા છે ને ધરતીને ઉપરની સતહ ઉપર રહીએ છીએ, ઉપરવાળા ભાગમાં રહીએ છીએ. આ ઉપરવાળો જે ભાગ છે ને એમાં રહીએ છીએ. હવે જ્યારે આપણે ધરતીના નીચેની વાત કરીએ, ભૂગર્ભ જળની વાત કરીએ તો એની અંદર આ ભાગ આવે બરાબર, પછી અંદર આ આવે, એની નીચેનું લેયર આ આવે, એની નીચેનું લેયર આ આવે બરાબર છે, આ રીતના લેયર આવે. તો આ ભાગમાં જેટલું પાણી રહે એના કરતાં આ રાઉન્ડ નાનું છે, આ રાઉન્ડ નાનું છે. તો આ રાઉન્ડમાં વધારે પાણી રહે કે આ રાઉન્ડ ઉપર વધારે પાણી રહે? આયરા રાઉન્ડ ઉપર વધારે પાણી રહેવાનું છે. ખ્યાલ આવે છે? આ લાઈનને જ્યારે તમે આમ આડી કરો અને આમ સીધી કરો તો આવી લાઈન થશે, એની અંદરવાળી લાઈન આવી થશે, એના અંદરવાળી લાઈન આવી થશે, એના અંદરવાળી લાઈન આવી થશે. ખ્યાલ આવે છે? તો આ ઉપરવાળો જે ભાગ છે એમાં સૌથી વધારે પાણી જે છે રહી શકે. અને પ્રાકૃતિક વરસાદ દ્વારા પછી નદીઓ દ્વારા અહીંયા પાણી ઉપલબ્ધ જ છે 24 કલાક. તો એ પાણીનો ઉપયોગ કરીને આપણે ખેતી જે છે એને સમૃદ્ધ બનાવી શકીએ.
ખ્યાલ આવે છે? એટલા માનવ માટે ખેતી માટે સૌથી ઉપયુક્ત જળ જે છે એ ધરતીની ઉપરની સતહવાળું છે, નીચે જવાની જરૂર નથી. ધરતીની ઉપર આપણને બધી જ વસ્તુ મળી રહે છે, ધરતીની અંદર આપણે ડોકાચું કરવાની જરૂર નથી. ખ્યાલ આવે છે? ધરતીની અંદર ડોકાચું કરીએ છીએ એમાં જે છે આપણી ધરતીની હાલત ખરાબ થયેલી છે. ધરતીના અંદર ડોકાચું કરીને આપણે પેટ્રોલ કાઢ્યું, કોલસો કાઢ્યો, હે ને? તો આ ડોકાચિયાના કારણે આપણી હાલત જે છે ખરાબ થઈ છે. તો આપણે ઉપર શાંતિથી મજાની આટલી ખૂબસૂરત ધરતી છે, વૃક્ષ વનસ્પતિ છે, જીવ જાનવર છે, બધું જ ધરતીની ઉપર અવેલેબલ છે. તો એમની સાથે આપણે હળી મળીને જીવવાનું છે. ખ્યાલ આવે છે? અને જીવવાનું શાના માટે છે? તો સમાધાન અને સમૃદ્ધિપૂર્વક જીવવા માટે, હે ને? અખંડ સમાજ સાર્વભૌમ व्यवस्था માટે. ठीक है, बोलो और किसी को कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो तो बताइए. बात ठीक चल रही है? कुछ मतलब काम का मुद्दा लग रहा है कि केवल जो है बातें ही लग रही है? हैं? कुछ काम की बात लग रही है? हैं? तो ठीक है, तो बात ठीक है. चलो आगे बढ़े अपन हम लोग. अब हम जीवन की बात करते हैं. ठीक है? तो जब हम लोग जीवन क्रिया की बात कर रहे हैं ना, तो आ शरीરની વાત નથી કરતા આપણે. આ આપણે જે છે જીવન નામની એક અલગ વાસ્તવિકતા છે જે શરીર સાથે જોડાયેલી છે, હે ને? પણ એ શરીરના કોઈ પાર્ટ વિશેની વાત નથી. ધારો કે આપણું હૃદય છે, લીવર છે, કિડની છે, હાથ છે, એના ફંક્શનિંગની વાત નથી કરતા. આ આપણે જે વાત કરી રહ્યા છીએ મારી પોતાની વાત કરી રહ્યા છીએ, તમારી પોતાની વાત છે, જેને આપણે જીવન કહીએ છીએ. તો જ્યારે બી અહીંયા આપણે જે વિષય ઉપર વાત કરીએ તો આપણે એ ચકાસવાનું છે કે મારી અંદર શું ચાલી રહ્યું છે. ખ્યાલ આવે છે? જેવી રીતના કે હું તમને કહું કે તમારી અંદર કલ્પનાશીલતા જે છે એ છે, કલ્પના કરવાની ક્ષમતા છે, કલ્પના કરવાની ક્ષમતા છે, હે ને? આપણે આજે બપોરે શું ખાધું હતું, હે ને? તો એ આપણે કયા આધારે કહીએ છીએ? ખાનું. અને સાંજે શું જમીશું? સાંજે શું, ધારો કે ઘરે જમવાનું સાંજે શું બનાવ્યું હશે, હે ને? તો આપણી પાસે કલ્પના કરવાની ક્ષમતા છે અને કલ્પનાશીલતાના કારણે જ આપણે જે ખાવાની વેરાયટીઝ છે, કપડાં પહેરવાની વેરાયટીઝ છે, હે ને? ઉત્પાદન કરવાની જે ક્ષમતા છે માણસની પાસે, એ કલ્પનાશીલતાના પ્રયોગના કારણે જ ઉપલબ્ધ થઈ છે. જેવી રીતના કે વાઘ, ગાય, આ બધા લોકો જે કંઈ પણ ખાતા હતા, જેવી રીતના રહેતા હતા, હે ને? ગુફામાં કે જે પ્રમાણે રહેતા હતા એ પ્રમાણે અત્યારે બી રહી રહ્યા છીએ, હે ને? પણ માણસ શરૂઆતમાં ક્યાં રહેતો હતો ને અત્યારે ક્યાં રહે છે? પહેલાં ગુફાઓમાં રહેતો હતો, જંગલમાં રહેતો હતો, આજે ઘરમાં રહે છે, હે ને? માણસ પહેલાં શું ખાતો હતો, હે ને? પાંદડા ખાતો હતો ને એ બધું ખાતો. અત્યારે શું ખાય છે? સરસ મજાના મરી મસાલા નાખીને ખાય છે, હે ને? પછી સિંહ જે છે પહેલાં દોડીને શિકાર કરતો હતો, અત્યારે કેવી રીતના શિકાર કરે છે? અને માણસ પહેલાં કેવી રીતના એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ માણસ કેવી રીતના જતો હતો? અને અત્યારે એરોપ્લેનથી જાય છે. તો આ વિકાસ કેવી રીતના કર્યો માણસે? તો માણસની અંદર કલ્પનાશીલતા નામની વસ્તુ છે. કલ્પનાશીલતાનો અર્થ છે મન, વૃત્તિ અને ચિત્ત. શું છે? મન, વૃત્તિ અને ચિત્ત. આ ત્રણેયના પ્રયોગથી માણસે શું કર્યું? જે શરીરની આવશ્યકતાઓ છે, એ આવશ્યકતાઓ પૂરી કરવા માટે અલગ અલગ પ્રકારના સાધનો બનાવ્યા, અલગ અલગ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ ઉપલબ્ધ કરી. આ મન, વૃત્તિ, ચિત્તના પ્રયોગથી, હે ને?
જે મન છે, મન એ જે માનવ શરીરની અંદર મેધસ નામની વસ્તુ છે. મેધસ, મેધસ એટલે અંગ્રેજી ભાષામાં બ્રેન. બ્રેન મેધસ એટલે શું થાય? બ્રેન. એ બ્રેન સાથે મન જે છે એ કનેક્ટેડ છે, જોડાયેલું છે. ખ્યાલ આવ્યો? અને જે મેધસ છે એ આખા શરીર સાથે જોડાયેલું છે. શરીરનો જે એક અંગ છે, પણ શરીરની અંદર જે અલગ અલગ પ્રકારની સંવેદનાઓ થાય છે હે ને, એ સંવેદનાઓ મેધસ સુધી પહોંચે છે. અને મેધસ પછી જે છે એ મેધસની અંદર જે તરંગો પેદા થાય છે એ તરંગોને મન ઓળખે છે. ખ્યાલ આવે? અને જે મન જે તરંગોને ઓળખે છે હે ને, એનું નામ છે આસ્વાદન. શું નામ છે? આસ્વાદન. તો મનની અંદર આસ્વાદન નામની ક્રિયા થાય છે. આસ્વાદન એટલે શું? જેવી રીતના કે આપણને રસગુલ્લા ભાવે છે હે ને, તો રસગુલ્લા જ્યારે આપણે મોઢા ઉપર મૂકીએ, મોઢામાં રસગુલ્લા મૂકીએ તો એનાથી કયો સ્વાદ આવે? મીઠો સ્વાદ આવે કે ગળ્યો આવે? ગળ્યો સ્વાદ આવે હે ને. હા, મીઠો કે. તો જે ગળ્યો જે સ્વાદ આવે છે એ સ્વાદ આપણને સારો લાગ્યો કે ના સારો લાગ્યો એ કેવી રીતના ખબર પડે છે? મનનાથી ખબર પડે છે ને. તો મનની પાસે આસ્વાદન કરનારની ક્ષમતા છે. ઘણીવાર કોઈને રસગુલ્લા સારા લાગતા હોય, કોઈને ના ગમતા હોય. ઘણા લોકો એવા છે જેમને ગળ્યું નથી ભાવતું, છે કે નહીં? ઘણા લોકોને તીખું ના ભાવે, ઘણા લોકોને તીખું બહુ સારું લાગે, ઘણા લોકોને જે છે હે ને ખાટું સારું ના લાગતું હોય, ઘણા લોકોને ખાટું આપો તો મજા આવી જાય ખાટું ખાવાની હે ને. તો જે ખાટું છે, તીખું છે, ગળ્યું છે, આ જે વસ્તુ મહેસૂસ કરી રહી છે કે આ ગળ્યું છે, ખાટું છે, એનું નામ મન છે. અને મનની અંદર આસ્વાદન નામની ક્રિયા થાય છે. ખ્યાલ આવે છે? તો જે આસ્વાદન છે એ આસ્વાદન 3 પ્રકારના હોય છે. કેટલા પ્રકારના આસ્વાદન હોય છે? એક છે રુચિનું આસ્વાદન, બીજું છે મૂલ્યનું આસ્વાદન, અને ત્રીજું છે લક્ષનું આસ્વાદન. રુચિનું આસ્વાદન એટલે શું? રુચિનું આસ્વાદન એટલે એક આસ્વાદન છે જેને કહે છે પ્રિય. પ્રિયનો અર્થ છે ઇન્દ્રિય સાપેક્ષ. ઇન્દ્રિય સાપેક્ષ, જે ઇન્દ્રિયોને સારું લાગે છે, ઇન્દ્રિયોના માધ્યમથી જે સારું લાગે છે એનું નામ છે પ્રિય. જેવી રીતના કે આપણને ગળ્યું ભાવે છે, ખાટું ભાવે છે હે ને. ઘણીવાર આપણને કોઈ વસ્તુ આંખોથી જોવી સારી લાગતી હોય હે ને, આંખોથી જોવી સારી લાગતું હોય તો આપણને એમ લાગે કે આપણે આંખોથી જોયા જ કરીએ આને એમ. ખ્યાલ આવે? કોઈ વસ્તુ કાનેથી સાંભળવી સારી લાગતી હોય, કોઈ ગીત હોય કે મ્યુઝિક હોય, કાનેથી સાંભળવું સારું લાગે ને આપણે સાંભળ્યા કરીએ હે ને. પછી કોઈ સ્પર્શ હોય તો કોઈ વસ્તુને સ્પર્શ કરવો સારો લાગતો હોય તો સ્પર્શ કર્યા કરીએ આપણે હે ને. અથવા તો સ્પર્શ કરવાની કામનાઓ આપણે, ઈચ્છાઓ આપણી અંદર બનાવતા રહીએ કે હે ને. તો આ પ્રકારના જે આસ્વાદન છે એનું નામ છે પ્રિય. પ્રિય પ્રકારના આસ્વાદન, જેનો અર્થ છે ઇન્દ્રિય સાપેક્ષ. ખ્યાલ આવે? બીજું છે હિત. હિતનો અર્થ છે સ્વાસ્થ્ય સાપેક્ષ. સ્વાસ્થ્ય સાપેક્ષ તો આપણા શરીરના સ્વાસ્થ્યના અર્થમાં જે સારું લાગે છે હે ને, એ પ્રકારનું આસ્વાદન લેવું. જેવી રીતના કે આપણને ગળ્યું ખાવાનું ભાવતું હોય, પણ ડૉક્ટર એમ કહે કે ભાઈ તમારા ડાયાબિટીસ થઈ છે એટલે તમે ગળ્યું નહીં ખાઓ તો તમને સારું રહેશે. તો આપણે એમ કહીએ યાર ગળ્યું ખાવાનું ભાવે તો છે પણ હવે ડૉક્ટરે ના પાડી છે તો મારે જે છે નથી ખાવું. તો આ કયા પ્રકારનું આપણે આસ્વાદન કર્યું હે ને? હિતનું. તો ડૉક્ટરે ના પાડ્યું છે ગળ્યું નથી ખાવાનું, તો
તો આપણે ખાંડ નાખ્યા વગર બી આપણે જે છે રસગુલ્લા બનાવીને ખાઈએ, ચા પીએ છીએ, ચા ભાવે છે, પણ હવે ડૉક્ટરે ના પાડી છે તો ખાંડ નહીં નાખીએ, આપણે ખાંડ પીધા વગર ચાય પીશું, હે ને? તો આ જે આસ્વાદન છે એનું નામ શું છે? હિત. જેમાં આપણે સ્વાસ્થ્યને પ્રાયોરિટી આપીએ છીએ, પ્રિયને પ્રાયોરિટી નથી આપતા. ખ્યાલ આવે છે? અને ત્રીજું જે આસ્વાદન છે એનું નામ છે લાભ. શું નામ છે? લાભ એટલે વસ્તુ સાપેક્ષ. વસ્તુ સાપેક્ષ. વસ્તુ સાપેક્ષ એટલે શું? કે જેમાં કોઈ વસ્તુનો આપણને લાભ થતો હોય. જેવી રીતના કે આપણે ઉત્પાદન કરીએ છીએ, હે ને? તો ઉત્પાદન કરવાથી આપણને શું મળે છે? પૈસા મળે છે અથવા તો કોઈ વસ્તુ મળે છે, હે ને? તો આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ યાર ભલે આપણને, હે ને, સારું ખાવાનું ના મળે કે અથવા તો સારું ખાવાનું, પણ આપણે આપણી વધારેમાં વધારે મહેનત કામમાં લગાવીએ એમ, જેનાથી પૈસા મળે અથવા તો કોઈ ઉત્પાદન થાય, હે ને? તો એ જે આસ્વાદન છે એનું નામ છે વસ્તુ સાપેક્ષ આસ્વાદન. ખ્યાલ આવે છે? તો આ જે આસ્વાદન જે કરી રહ્યું છે એનું નામ મન છે. બીજું મૂલ્યમૂલક આસ્વાદન છે. મૂલ્યમૂલક આસ્વાદનનો અર્થ છે સંબંધ. સંબંધમાં વિશ્વાસનું આસ્વાદન અથવા સન્માનનું આસ્વાદન આદિ આદિ આદિ. તો આપણે કોઈ મિત્ર સાથે વાતચીત કરતા હોઈએ અથવા તો આપણા જે મનગમતા વ્યક્તિ છે એની સાથે વાતચીત કરતા હોઈએ, હે ને? તો એની સાથે વાતચીત કરવાનું એક અલગ સુખ છે, હે ને? ઘણીવાર ખાધાના સુખ કરતાં અથવા તો સાંભળવાના સુખ કરતાં, હે ને, અથવા તો સ્વાસ્થ્યના સુખ કરતાં મિત્ર સાથે બેસવાનું સુખ વધારે સારું લાગતું હોય આપણને. તો એનું નામ છે સંબંધનું આસ્વાદન, હે ને, મૂલ્યનું આસ્વાદન. અને ત્રીજું જે આસ્વાદન છે એનું નામ છે લક્ષ્યનું આસ્વાદન. લક્ષ્યનું આસ્વાદન એટલે સમાધાનનું આસ્વાદન, સમૃદ્ધિનું આસ્વાદન, હે ને? આ પ્રકારના લક્ષ્યના મૂલ્યાંકન પૂર્વક જે આસ્વાદન છે એનું નામ છે લક્ષ્યનું આસ્વાદન. હવે આ મન આસ્વાદન ક્ષણ આસ્વાદન કરી રહ્યું છે, હે ને? અત્યારે તમે જે સાંભળો છો એ આસ્વાદન દ્વારા જ સાંભળી રહ્યા છો. ખ્યાલ આવ્યો? થોડેક ક્ષણ માટે જે છે આપણને કંઈક બીજા પ્રકારની કલ્પના ઘરની કે કંઈક આવી જાય તો સાંભળવાનું બંધ થઈ જાય. કાન તો તમારા અહીંયા જ છે, હે ને? કાન તો આપણા અહીંયા જ છે, આંખો તો અહીંયા જ છે, પણ જોવાનું બંધ થઈ જાય, સાંભળવાનું બંધ થઈ જાય. એનો અર્થ છે આપણે આંખોથી નથી જોતા, આપણે જોઈએ છે શાના દ્વારા? ધ્યાન દ્વારા. મન જ્યાં આગળ લાગે છે ત્યાંથી આપણને સંભળાય છે, મન જ્યાં આગળ જોવે છે ત્યાંથી આપણને દેખાય છે. તો મનને જોવા માટે આંખ અને કાન છે. આંખ અને કાનથી નથી દેખાતું કે નથી સંભળાતું. ખ્યાલ આવે છે? બેઠા આપણે અહીંયા છીએ પણ ઘણીવાર જે છે આપણે સંભળાય જ નહીં, કારણ શું કીધું તું ખબર ના પડી એમ. થોડી વાર પહેલાં બેઠા અહીંયા હોય પણ દેખાય નહીં કે આ શું, હે ને? તો દેખાવું, સાંભળવું આ બધાથી મનથી સંભળાય છે, મનથી દેખાય છે, મનથી જોવાય છે. અચ્છા, મનની અંદર આસ્વાદન રાત્રે સૂઈ ગયા હોય તો એ ચાલુ છે, આસ્વાદનની ક્રિયા તો એ ચાલુ છે, હે ને? તો પ્રશ્ન એ છે કે આ જે આસ્વાદન છે એ મન શા માટે કરવા ઈચ્છે છે? આસ્વાદન શા માટે કરે છે? મનને શું જોઈએ છે જેનાથી આસ્વાદન કરી રહ્યું છે? કંઈક જોઈતું હોય ત્યારે જ આપણે આમ રિસીવ કરીએ ને, આ રિસીવિંગ મોડ છે. એટલે આસ્વાદન એ જે છે કંઈક મેળવવા ઈચ્છે છે. તો શું મેળવવું છે એને? મન આસ્વાદન શા માટે કરી રહ્યું છે? શું મેળવવા ઈચ્છે છે? હે? સુખ મેળવવા ઈચ્છે છે, બરાબર છે. તો મનને શું જોઈએ છે? સુખ જોઈએ છે, સુખ જોઈએ છે ને? તો મનની અંદર એક ક્રિયા છે જેનું નામ આસ્વાદન છે અને બીજી ક્રિયા છે શું છે? એનું નામ શું નામ છે? ચયન. ચયનનો અર્થ શું છે? કે કયા પ્રકારના આસ્વાદનથી હું સુખી થઈશ એનું ચયન કરવું. ખ્યાલ આવે છે? હું કયા પ્રકારનું આસ્વાદન કરીશ જેનાથી હું સુખી થઈશ એનું નામ છે ચયન. બરાબર છે? તો હવે મારે સુખ કેટલું જોઈએ છે? સુખ કેટલું જોઈએ છે?
કેટલું જોઈએ છે? નિરંતર સુખ જોઈએ છે, હે ને? હવે આની અંદર કેટલું સુખ છે, આની અંદર કેટલું સુખ છે, અને આની અંદર કેટલું સુખ છે? જેવી રીતના કે કોઈ વસ્તુ આપણને ભાવતી હોય, એ આપણે ખાઈએ, એનું સુખ કેટલો સમય લાગે? ખાઈએ ત્યાં સુધી, હે ને? ક્ષણિક ક્ષણ માટે, એટલે થોડીક ક્ષણ માટે આપણે જેમ ખાઈએ તો સારું લાગે. કારણ કે ખાવાનું તો 24 કલાક ખાઈ ના શકાય. ખાવાનું તો 24 કલાક. કોઈ વસ્તુ સાંભળીએ તો એનું સુખ કેટલો સમય લાગે? ત્યાં સુધી, હે ને? ત્યાં સુધી જાય છે, સારું લાગે, હે. તો આ જે પ્રિયનું જે સુખ છે કેવું છે? કેવું છે? ક્ષણિક છે કે નહીં? કોઈને એમ લાગતું હોય કે નિરંતર છે, તો તમે મને કહો આપણે સુખ કેટલું જોઈએ છે? બરાબર છે. હવે જે પ્રિયનું જે સુખ છે એ સુખ નિરંતર છે કે ક્ષણિક છે? કોઈને એવું લાગે છે નિરંતર છે, નિરંતર સુખી થઈ શકાય પ્રિય દ્વારા? ભલે આપણું સ્વાસ્થ્ય જે છે એકદમ કમ્પ્લીટ રહેતું હોય, આપણું સ્વાસ્થ્ય ઠીક રહેતું હોય, સ્વાસ્થ્યમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ ન હોય, તો એના દ્વારા આપણે શું નિરંતર સુખી થઈ જઈએ? આપણી પાસે પૈસા હોય, ગાડી હોય, બંગલો હોય, બધી જ વસ્તુ હોય, તો એનાથી આપણે સુખી થઈ જઈએ? હે? કેમ ના થઈએ? આપણી પાસે પૈસા હોય પર્યાપ્ત, આપણી પાસે ઘર હોય, આપણી પાસે જે છે હે ને ઘરમાં રહેવાવાળા માણસો છે, બધું જ છે, તો આપણે શું નિરંતર સુખી થઈ જઈએ? હે? સંતોષ તો ઠીક છે, પણ નિરંતર સુખ મળી જાય એમ શું લાગે છે? કે એના સિવાય પણ કોઈ વસ્તુની જરૂર પડે? આપણી પાસે સુવિધાઓ બધી જ છે, હે ને? ઘરમાં રહેવાવાળા સદસ્યો બી છે, હે ને? એસી છે, બધું જ છે, તો એનાથી આપણે સુખી થઈ જઈએ? આપણે જ્યારે જે સમયે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જઈ શકીએ છીએ એમ. આજે આપણને વિચાર આવ્યો કે ભાઈ મારે અમેરિકા જવું છે, તો હમણાં તરત જે છે અમેરિકા પહોંચી ગયા, તો એના દ્વારા શું નિરંતર સુખી થઈ જઈએ? હે? આરામથી થઈ જઈએ? શું લાગે, કેટલા લોકોને લાગે છે થઈ જવાય? નિરંતરની વાત છે, તો લાંબાની વાત નથી, નિરંતર એમ. હે? કેટલા લોકોને લાગે છે નિરંતર સુખી થઈ જવાય? તમને નથી લાગતું? અચ્છા, હા. આપણે એ વાત કરીએ છીએ, આ જે રુચિ છે એમાં પ્રિય હિત લાભ નામની વસ્તુ આવે છે. એ પ્રિય હિત લાભ મળવાથી નિરંતર સુખ મળી જાય કે ના મળી જાય, એની વાત ચાલે છે. કેટલા લોકોને લાગે છે? તમને લાગે છે એક તો, હે ને, નિરંતર સુખી. તમને પાછળ જિગ્નેશભાઈને નથી લાગતું? અર્જુનભાઈને લાગે છે, બરાબર? લાગે છે? હે? નિરંતરની વાત છે, લાંબા ટૂંકાની વાત નથી. અને બાકીના મિત્રોને નથી લાગતું? કેટલા લોકોને નથી લાગતું કે ના થવાય? કેટલા લોકોને લાગે? તમને નથી લાગતું, બરાબર? તો હવે મારી રિક્વેસ્ટ છે, તમારું નામ શું? ઋત્વિકભાઈ. ઋત્વિકભાઈ અહીંયા આવે, અને તમારું નામ? બાબુભાઈ. બાબુભાઈ બે જણા વાતચીત કરે. એ ઋત્વિકભાઈ સમજાવશે કે કઈ રીતના થઈ શકાય, અને બાબુભાઈ સમજાવશે કે કઈ રીતના ના થઈ શકાય. નહીં કરવી ચર્ચા? નથી કરવી? એના નહીં સમજાવું, ખોટું જશે. તો ભાઈ તો તમે અચ્છા, કોણ એમની સાથે ચર્ચા કરવા માટે તૈયાર છે કે નિરંતર સુખી ના થઈ શકે? આ ભાઈ આવે છે, શું નામ તમારું? પ્રવીણભાઈ. તમને લાગે છે તો ભાઈ શું એમાં સમજાવવામાં, કદાચ તમે સાચા હો તો એ ભાઈ સ્વીકારશે, એ સાચા હોય તો તમારે સ્વીકારવાનું છે, એમાં કંઈ ઝઘડા કરવાની વાત નથી. સાચી વસ્તુ હશે, તમારી વાત સાચી હશે તો શું કામ સ્વીકાર કરશે? તમે એમની સાચી વાત હશે તો સ્વીકાર કરશો કે અસ્વીકાર કરશો? એમ નથી. વાત એ છે કે સાચું એક હોય કે અલગ અલગ હોય?
એક જ. તો તમે એમ કહો છો, હું તમને મતની વાત નથી કરતો, વાસ્તવિકતાની વાત કરું. વાસ્તવિકતા તમારી જો વાત સાચી, ઋત્વિકભાઈ, તમને તમારી વાત સાચી કરવામાં વધારે રસ છે કે વાસ્તવિકતા જે જેવી છે એવી સ્વીકારવામાં વધારે રસ છે? કઈ વસ્તુમાં સ્વીકારવામાં રસ છે? બસ તો પછી આવો ને, એમાં શું વાંધો છે? પ્રવીણભાઈ, બે ખુરશી આ બાજુ મૂકો, ચર્ચા કરીએ. ચલો વાંધો નહીં. પ્રવીણભાઈને પોતે સાચા છે એ વસ્તુને તમને કહેવામાં અત્યારે એમને બહુ નથી. એમના સિવાય બીજું કોઈ જેમને એમ લાગતું હોય કે ભાઈ આ હા, તો તમે 2 મિનિટ આવો ને, આગળ આપણે એક ચર્ચા કરીએ થોડી. એ તમે તમારી વાતને મૂકો પહેલાં. પ્રિયનો અર્થ એ છે જે ઇન્દ્રિયો છે, હે ને, કે જેને આપણે સ્વાદ ઇન્દ્રિય કહીએ છીએ, હે ને, કાનની ઇન્દ્રિય કહીએ છીએ, આંખની ઇન્દ્રિય કહીએ છીએ, એના દ્વારા નિરંતર સુખી થઈ શકાય. બરાબર છે. બીજું છે સ્વાસ્થ્ય. આપણું સ્વાસ્થ્ય જો સારું રહે તો એનાથી નિરંતર સુખી થઈ શકાય. જે લાભ છે, લાભનો અર્થ શું છે? આપણી પાસે ઘર હોય, ગાડી હોય, હે ને, સુવિધાએ હોય, એસી હોય, એનાથી નિરંતર સુખી થઈ શકાય. નિરંતર સુખી થવાનો અર્થ છે કે ખાલી આ જન્મની વાત નથી, આ શરીર યાત્રાની વાત નથી, કાયમી માટે, પરમનન્ટ. નિરંતર એટલે શું? જે કાયમી રહે. એવું સુખ આના દ્વારા સંભવ છે એવું તમે કહેવા માટે અહીંયા આવ્યા છો. બરાબર છે. અને એમનું કહેવું છે કે ના, એ સંભવ, નિરંતર સુખ સંભવ નથી. જી, આપણે સુખી રહી શકીએ અને સ્વાસ્થ્ય સારું હોય તો આપણે, તો મારી એમ કેવું છે, તો આપણે નિરંતર રીતે સુખી રહી શકીએ. હવે તમે કીધું નિરંતર સુખનો અર્થ થાય છે કે આપણે ખાલી આ જિંદગીમાં નહીં, આ પછીના જન્મમાં પણ સુખી થઈ શકીએ, તો ચોક્કસ થઈ શકીએ. કઈ રીતના? હા, એમની સાથે વાત કરો. હવે આ શરીર છે ત્યારે જ આ છે, બાકી જો શરીર નથી તો આ પ્રિય કોને ગણશો? તો હું તો કહું છું, આ બધી વસ્તુ જો સરખી રીતે ચાલે છે અને દરેક વસ્તુ આપણી પાસે છે તો સુખ ની અંદર છે. તમે વિરોધ કરો છો કે સહમતિ દેખાડો છો, મને ખબર નથી પડતી. એટલે હું એ કે આ જીવન છે અહીંયા તો જ આ છે ને. જો જીવન નથી તો આ કોઈ વસ્તુ નથી. બરાબર છે. પણ એમની પ્રશ્ન એ છે કે નિરંતર સુખી થઈ શકાય એમ? એનાથી સુખ ન મળે જ્યાં સુધી ક્ષણિક જેવું છે કે જ્યાં સુધી તમે પ્રિય, અમુક ઉંમર સુધી પ્રિય લાગે, પછી ના લાગે. પછી નાનું બાળક હોય તો ગમે, પછી મોટું થાય, એનાથી મોટું થાય, યુવાન થાય, અથવા પછી એટલું એના પ્રત્યે આકર્ષણ ન રહે. પછી હિત, સ્વાસ્થ્ય હિત, એટલે શરીર સારું હોય એ સારું, પણ કાયમી સારું નથી રહેતું. એ ટાઈમ અમુક સમય સુધી, વચ્ચે પણ ક્યાંક બીમારી આવી શકે તો એ માણસ ત્યારે દુઃખી થઈ શકે. પછી લાભ શું છે? લાભ વસ્તુ સાપેક્ષ વસ્તુઓ આપણી પાસે. કોઈ પણ વસ્તુ મેળવવા ઝંખ ના કરે માણસ, મળી જાય પછી એનું ત્યાં સુધી સંઘર્ષ કરે, મળી જાય એને પછી બસ, પછી વરી વધારે સારું મેળવવા પ્રયત્નો કરતો રહે છે માણસ, માનવ. તમારી વાત 100% સાચી છે કે માણસ અમુક સમય બીમાર પડે છે અથવા તો આ વસ્તુ મેળવવાની કોશિશ કરતો રહે છે, પરંતુ માણસ પાસે જ્યારે દરેક વસ્તુ આવી જાય અને બધી રીતે સુખી સંપન્ન છે, આપણે એમ કહી શકીએ કે બધી રીતે સુખી સંપન્ન છે, તેની પાસે બધી ભોગ વિલાસને બધું છે, તેને જ્યારે જે જગ્યાએ જવું હોય તે જગ્યાએ જઈ શકે છે, એને કોઈ પણ રીતનું કોઈ રોકટોક નથી અને એને પોતાની જિંદગીમાં બધું મેળવી લીધું છે. તો એ ટાઈમ ઉપર માણસ જે હોય છે એને હવે આગળ પાછળ સુખ દુઃખની ચિંતા નથી રહેતી. એ પછી પોતાના જે શોખ તમે કીધા કે પહેલો શોખ પૂરો કરે છે, ધીમે ધીમે તેમાંથી તેને મન ઉઠતું જાય છે, પરંતુ તેનો એક શોખ પૂરો થાય છે એટલે બીજો શોખ ઓટોમેટિક જાગી જાય છે અને એની પાસે બધી વસ્તુઓ છે એટલે તે નિરંતર સુખ મેળવવા માટે બીજો શોખ પણ પૂર્ણ કરશે. ભૌતિક સગવડો એ સુખ નથી. હા, જે જીવન અનંતકાળ સુધી ચર્ચા એમના વચ્ચે ચાલી રહી છે, આપણે ચર્ચામાં ઇન્વોલ્વ નથી થવાનું. આપણે જ્યાં સુધી બધા લોકોની એક સ્વીકૃતિ ના બની જાય, કાં તો આ મત હે ને, એટલે એમનો મત નથી,
આ ઋત્વિકભાઈનો મત નથી. ઋત્વિકભાઈ અત્યારે એવું વિચારે છે કે એમનો પણ એ મત નથી, ખાલી એ વિચારે છે. આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, એમાં કોઈ ખોટા સાચાની વાત નથી, હે ને. કોઈ સાચી વસ્તુ હશે તો આપણે બધા સ્વીકારીશું, એમાં શું વાંધો છે, હે ને. જી હા. હા તો બસ આ અહીંયા ક્ષણિક જ છે, પરમેનન્ટ સુખ આમાં નથી, આમાં આ વસ્તુમાં નથી. જી તમે કીધું કે ભૌતિક સુખ એ સુખ ન કહેવાય, તો સાચું સુખ કોને કહી શકાય તમે મને જણાવશો? અને નિરંતર સુખ, જો આ નિરંતર સુખ ન હોય, મારું માનવું આને નિરંતર સુખ છે, તો નિરંતર સુખ કોને કહી શકાય? નિરંતર સુખ જે ક્ષેત્રમાં તમને રુચિ હોય એ કોઈ પણ અત્યારે કોઈ પણ માનવ સ્વભાવ સહજ સ્વભાવ છે કે મેળવવા માટે ઝંખના કરે, મળી જાય પછી એ એને સામાન્ય લાગે છે, પછી એમાં વિશેષતા નથી રહેતી, અને એ કાંઈ આ સગવડ છે, સુખ નથી. આ વસ્તુ જે પણ તમને ભૌતિક વસ્તુઓ મળે છે એ મતલબ સગવડ છે, સુખ નથી એમાં. એટલે કે તમે કહ્યું કે જે વસ્તુ આપણને મળે છે તે સગવડ છે, પણ સગવડ મેળવવા માટે પણ કંઈક ને કંઈક પ્રયત્ન કરવો પડે. તો આ સગવડો દરેક વ્યક્તિ લોકોને તો મળતી નથી. દરેક હવે જો અત્યારે દરેક માણસ મેળવી શકે છે. અત્યારે 90% માણસો જે ધારે એ મળી શકે છે. એટલે આ તો બધાને સરખું તો કોઈ વસ્તુ નથી મળવાની. હા, તમે કીધું 90% માણસો જે માને તે મેળવી શકે. એટલે આપણે વિચારીએ કે એક ગામ છે તેમાં 100% વસ્તી હોય છે, તેમાં 90% ખેડૂત, એટલે તેમાં 50% આજુબાજુ ખેડૂતો હોય છે. હવે 90% લોકો ધારે તે કરી શકે. હવે જે ખેડૂત છે, હવે એક ખેડૂત છે જેને ટ્રેક્ટર જોતું છે, જે લઈ નથી શકતો, અને બીજો જે વ્યક્તિ છે જેની પાસે દરેક વસ્તુ છે, ટ્રેક્ટર જાતે પોતે જ ખેતી કરે છે, આપણે એવું માની શકીએ. તો હવે આમાંથી સુખી કોણ છે? અને જે લઈ નથી શકતો એને ઓલરેડી લોનના હપ્તા ચાલે છે, તો હવે આ સુખી કોણ છે આમાં? અને શું આમાંથી કોઈ દુઃખી છે નિરંતર સુખ? કોઈ પણ વસ્તુ મેળવવા માટે એક સ્થિતિ આવે ત્યાં સુધી લઈ લે, શું મેળવી શકે, અને પછી મળી જાય પછી શાંતિ. એને સુખ તો નથી મળતું, વળી આકાંક્ષાઓ ઊભી થાય છે નવું સુખ મેળવવા માટે, એના માટે પ્રયત્નો કર્યા કરે છે. તો તમે તે કહ્યું કે કોઈ પણ વસ્તુ મળી જાય ત્યાં સુધી, ત્યારબાદ તેને શાંતિ થાય છે. પરમેનન્ટ સુખ નથી, પરમનન્ટ સુખ નથી, પણ આજે થોડાક સમય માટે શાંતિ થાય છે, એ ક્ષણિક કહેવાય. એ ક્ષણિક કહેવાય. તો હવે પછી જે ક્ષણિક શાંતિ એને થઈ છે અથવા સુખ મળ્યું છે, એ તમારા મગજમાંથી આવે. શાંતિ અથવા સુખ એ મગજમાંથી મળે છે. એ મગજ દ્વારા આપણને હવે થોડીક ક્ષણ માટે શાંતિ કે સુખ મળ્યું છે, તો એનો ભંગ કઈ રીતે થાય? પરમેનન્ટ મળે. તમે સંતોષ માનો, એક ક્યારે પણ સંતોષ, જ્યાં સુધી સંતોષ ન હોય ને તો ત્યાં સુધી તમારે અનંત વસ્તુ હોય તો તમે એ મેળવવા, હજી વધુ મેળવવા પ્રયત્ન કર્યા કરશો, તો તમે અશાંત રહેશો એટલે દુઃખી રહેશો. હા, તો આમાં એમ જ તે કહ્યું છે તમારી પાસે દરેક વસ્તુ છે, 99% સુખી છો, તમારી પાસે પરિવાર છે, સારું શરીર છે, સ્વાસ્થ્ય છે, તમે જે જગ્યાએ જઈ શકો, તમારી ઈચ્છા દરેક પૂર્ણ થતી જાય છે, તો આ સુખી છે કે દુઃખી છે? સુખ અને દુઃખની વ્યાખ્યા જ નક્કી કરવી કે સુખ, જેને સંતોષ છે એ સુખી છે, જેને અસંતોષ છે એ દુઃખી છે. તો જેમ કે મુકેશ અંબાણી છે, એ આટલા પૈસાવાળા છે, તો તે હજી પણ કામ કરે છે એટલે તે દુઃખી છે. અને હવે રોડ ઉપર તો આપણે, કારણ કે તેમને શાંતિ નથી ને, તમે કહ્યું કે તેમને શાંતિ નથી, હા, તો એટલે એક રીતે પણ એ દુઃખી છે. હવે રોડ ઉપર આપણે ચાલીને જતા, દારૂડિયો છે તે મસ્ત સૂતો છે રોડ ઉપર, એને કોઈ ઈચ્છા જ નથી, એને પરમ શાંતિ છે, તો શું એ સુખી થઈ ગયો? એ દારૂ એની મજબૂરી છે. એટલે તે દારૂ પીને શાંતિ મેળવે છે તો એની મજબૂરી. શાંતિ ક્યાં મળે છે એ તો વિચારો. સરસ. હવે બીજા
તમે બંને લોકો જે છે હે ને? अरे वो गम में पीता है तो सुखी में पीता है तो अरे अभी 2025 खत्म हुआ, 2026 में लोगों ने 1800 करोड़ का दारू पीन लिया, तो ये कहाँ से हुआ? ये सुखी में पिया है दुख में? ये इसका प्रमाण है कि जो लोगों ने दारू पिया है इतने 1800 करोड़ का, वो सारे आदमी मानसिक रूप से दुखी ही हैं। पार्टी में क्लब के अंदर क्लब पिया અચ્છા હવે નહીં, આપણે કોઈની સાથે ચર્ચા નથી કરી. ખાલી બાબુભાઈ, તમે કેમ એવું વિચારો છો કે આના દ્વારા નિરંતર સુખ સંભવ નથી? એ તમારો મત રાખી શકો તમે? હા બોલો, આપો એમને. હવે વારા ફરતી જેને જે સમજાયું છે, જે લાગે છે કેવાની વાત છે. સુખ એટલે તમે કહો છો કે આ બધું નિરંતર સુખ મળી જાય. સુખ મળી જાય બધું જ હોય, પૈસા હોય, ગાડી હોય, તમને જે ખપતો હોય, સ્વાસ્થ્ય તમારું બરોબર હોય. પછી સુખ હોય તો તમને દુઃખની ખબર જ ન પડે ને. પહેલી વસ્તુ જ દુઃખની ખબર ન હોય, તમને ખબર કેમ કે સુખ વસ્તુ શું હોય તમારી માટે? તો એ તો કાંઈ ગણવામાં ના આવે ને કાંઈ. તમે દુઃખ જોયેલો હોય, દુઃખ ખબર હોય, પછી તમે સુખમાં જાઓ તો તમને ખબર પડે કે હવે અમને સુખ મળ્યો છે. તમે દુઃખ જોયેલો જ નથી તો સુખની ખબર કેમ પડશે તમને? પહેલી વસ્તુ જ ને. બસ મારું આટલું જ માનવું છે અત્યારે. તો આગળ પછી ઋતિકભાઈ કહેશે તો એ કરી લઈશ. પ્રવીણભાઈ, મારો આજ મત હતો. બીજું શું તમારું માનવું છે એના સિવાય કંઈક? જન્મથી કોઈને ડાયરેક્ટ બધી વ્યવસ્થા મળતી જ નથી. તે મોટા મોટા થાય જેમ થાય તેમ Live streaming has stopped. તેમને થોડું થોડું દુઃખ ભોગવવું જ પડતું હોય છે. નિરંતર સુખ કોઈને મળતું નથી. નિરંતર સુખ કોઈને મળતું નથી, પણ નિરંતર સુખ જોઈએ છે તો ખરા. જોઈએ ખરા. જોઈએ. નિરંતર સુખ હોય તો કોઈને દુઃખની ખબર જ ના હોય. તો સુખ હોય એ જ ખબર ન પડે કે સુખ આ છે. જો દુઃખ ન જોયું હોય તો સુખની ખબર જ ન હોય ને. पहले सुख ने दुख की ही व्याख्या खबर पड़ी जाए तो खबर पड़े શું છે સુખ બે હોય તો જ બધું શક્ય છે, નકર નથી. બરાબર. સુખ છે. જિજ્ઞેશભાઈનું શું કહેવું છે? જિજ્ઞેશભાઈ, આપણે બધાને સાંભળીએ કે શું આટલી બધી ચર્ચામાંથી આપણને એ વસ્તુ તો ખ્યાલ આવે છે કે આપણે બધા અલગ અલગ માણસો છીએ અત્યારે, હે ને? તમારું નામ ઋત્વિકભાઈ છે, પ્રવીણભાઈ, બાબુભાઈ, જિજ્ઞેશભાઈ, હે ને, અર્જુન, બરાબર? આવી રીતના અલગ અલગ બધાના નામ છે, પણ બધા માણસને જોઈએ છે શું? નિરંતર સુખ. આપણા બધાની અંદર શું છે? સમાનતા છે. આપણે બધાએ નિરંતર સુખ જોઈએ છે કે નથી જોતું? આપણે બધાએ શું જોઈએ? નિરંતર સુખ જોઈએ છે, ને? તો હવે આપણે નિરંતર સુખી થવા માટે શું કરવું એક પ્રશ્ન તો છે, પણ અત્યારે મુખ્ય બિંદુ એ છે કે જે આ રુચિમૂલક આસ્વાદન છે, પ્રિય એટલે ઇન્દ્રિય સાપેક્ષ એટલે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધથી જે સારું લાગે છે એનાથી કેટલું સુખ મળે છે. હિત એટલે સ્વાસ્થ્ય સાપેક્ષ, એનાથી કેટલું સુખ મળે છે. અને વસ્તુ સાપેક્ષ, હે ને, કોઈ વસ્તુ આપણને મળી ગઈ. પહેલાં આપણા પાસે જે છે ગાડી નથી ને ગાડી આવી ગઈ, હે ને. આપણી પાસે પહેલાં કપડાં સારા નહોતા, અત્યારે સારા કપડાં આવી ગયા, હે ને. આપણી પાસે ઘર સારું નહોતું, સારું ઘર આપણે બનાવી દીધું. Live streaming is on. એનાથી કેટલું સુખ મળે છે એની વાત છે. એનાથી નિરંતર મળી રહ્યું છે કે એનાથી ક્ષણિક મળે છે? તો ક્ષણિક મળે છે તો કેમ મળે છે? નિરંતર કેમ નથી મળતું? એટલું તમારે કહેવાનું છે. અત્યારે આપણે એ નથી પૂછી રહ્યા કે નિરંતર સુખ શામાં છે, એના ઉપર વાત જ નથી કરી રહ્યા. અત્યારે વાત એટલી છે કે આ ત્રણ વસ્તુથી નિરંતર સુખ મળે કે ના મળે, અને ક્ષણિક મળે તો કેમ મળે. ખ્યાલ આવ્યો? જી जिग्नेश भाई, एक मिनट, वो आपको कुछ कहना है? हाँ ठीक. हाँ, દુઃખતા ઠીક છે, પણ એક સંતોષ હોય તો બહુ મોટી વસ્તુ. કારણ મારી પાસે કાંઈ નથી, એક એક્ઝામ્પલ તરીકે, પણ હું એમાં સંતોષ હોઉં કે બસ મારા માટે ઇનફ છે એટલું, તો હું દુઃખી થાઉં જ નહીં ને. મારા પાસે બાઇક હોય તો બસ હું એટલામાં, મારી નવી આશા કાંઈ ન હોય કે મને આ ખપે છે કે આ ખપે છે. જો હું એટલામાં સંતોષ હોઉં તો હું દુઃખી થાઉં જ નહીં ને. બરાબર છે.
નિરંતર સુખ બધાને જોઈએ તો છીએ, પણ કોઈને ક્લિયર નથી કે કેવી રીતે નિરંતર સુખ પામવું. અને એમાં પણ બીજી આપે જોઈએ કે પ્રિય હિત લાભ ને વસ્તુથી નિરંતર સુખ તો ન જ આવે, કારણ કે વસ્તુ લઈએ એટલે ભૌતિક થઈ જાય અને બીજી વસ્તુ મેળવવા પ્રત્યે અત્યારે જોઈએ તો મુકેશ અંબાણીનું ઉદાહરણ લઈએ તો એ અત્યારે વર્લ્ડના ટોપ ઉપર જવાનો પ્રયાસ કરે છે. અને ઇલોન મસ્કનું જોઈએ તો એ પોતાનું સ્થાન રાખવા માટે કે સ્થાન એનું નીચે ના આવી જાય, બીજા નંબરે ના આવી જાય, એના માટે થોડીક તો હશે દુઃખ હશે કે વિચાર હશે. એ તો નિરંતર સુખ ખાલી એથી તો મળશે નહીં. बराबर से तो मुकेश अंबानी के अंदर जो है वो इस बात का दुख है कि मैं जो है अभी पहले नंबर पे नहीं हूँ, है ना. एलोन मस्क को ये इस बात का दुख है कि मेरा पहला नंबर चला ना जाए, इस सोच से जो है वो दुखी है. ऐसा आपका कहना है, ठीक है. वो विचार ही तो दुख देता है. ये जो विचार है कि मैं अगर दूसरे नंबर पे चला गया तो मेरी रिस्पेक्ट का क्या होगा, है ना. गिर जाएगी, है ना. तो प्राइस वैल्यू गिर जाएगी या जो भी गिर जाएगा उससे उसका इससे ये साबित होता है कि निरंतर सुख नहीं, इसमें कुछ ऐसा बात आता है कि सुख चला जाता है. इसमें प्रश्न ये है कि ये सुख और दुख होता किससे है. सुख और दुख होता है विचार से हो रहा है ना. हाँ, सोच से वो सुखी और दुखी हो रहा है. एक व्यक्ति इस बात से दुखी है कि मैं अभी पहले नंबर पे नहीं हूँ, है ना. एक व्यक्ति इस बात से दुखी है कि मेरा पहला नंबर ना चला जाए. वो है पहले नंबर पे लेकिन चला ना जाए, इस बात का दुख है. इसमें देखें तो दो तरीके के हाँ. विचार और सिर्फ इस बात के लिए कंपैरिजन. हाँ, है ना. तो कंपैरिजन किस चीज़ की कर रहे हैं. कंपैरिजन किस चीज़ की कर रहे हैं. पैसे से लेकर, है ना. धन की कंपैरिजन. इस प्रकार से किस किस चीज़ की कंपैरिजन हो सकती है. जैसे एक तुलना होती है रूप की, है ना. रूप यानी क्या है. वर्ल्ड वो सुना है आपने, वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड, मिसिस वर्ल्ड, या है ना इस प्रकार का. तो जो है वो रूप की कंपटीशन है. एक कंपटीशन किसकी है, पैसों की कंपटीशन है. जो पैसों की कंपटीशन में आपने एलोन मस्क का नाम लिया है ना, ये सब का नाम लिया, वैसे रूप की भी कंपटीशन होती है. खेल में भी कंपटीशन है ना. खेल में भी कंपटीशन होती है. जैसे गेम्स है उसमें भी कंपटीशन होती है ना. पद का गेम्स में भी कंपटीशन होती है. तो फिर उसके अलावा ये जो गेम्स में भी पद होते हैं, गेम्स में भी पैसे होते हैं, है ना. गेम्स में रूप भी होता है. हैं. हाँ, रेसलर्स, बल है ना. WWE, WWF, WWE ऐसे करके बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, जिसमें हैं. हाँ, वो तो इसमें आ जाएगा ना, पैसों में माथा. देश की कंपटीशन की बात कर रहे हो. हाँ, देश की कंपटीशन इसी के आधार पर कर रहे हैं ना. जो GDP है ना. होता है मानव विकास अंक. मानव विकास अंक का मतलब क्या है, यानी कि कितना लोग उसके अंदर विकास पाए. क्या चीज़ को विकास कह रहे हैं. पैसे को बढ़ने घटने को विकास कह रहे हैं, करते हैं, पढ़ाई को करते हैं, पढ़ाई को कर रहे हैं, है ना. सुविधाओं को देखते. हाँ, तो पढ़ाई का मतलब क्या हो गया, पद ही हो गया कि कितने लोगों ने BCom किया है, कितने लोगों ने MCom किया है या MSc किया है, कितने लोगों ने PhD की है ना. इसके अलावा हमारे पास क्या, कौन सा विकास अंक है. स्वास्थ्य यानी क्या, है ना. तो स्वस्थ मानव किसको कहेंगे. स्वस्थ मानव की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है ना. जैसे कोई मानव स्वस्थ है लेकिन मार पिटाई कर रहा है. वो जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो तो स्वस्थ ही होते हैं, लेकिन करते क्या है,
मार पिटाई करते हैं, तो ऐसे लोगों को स्वस्थ कहा जाएगा? हाँ, बॉडी गार्ड का उनको जॉब मिल, जो ज़्यादा बॉडी बिल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, ये रूप वालों की सुरक्षा करते हैं, धन वालों की सुरक्षा करते हैं, या पद वालों की सुरक्षा करते हैं। जो ज़्यादा बॉडी बिल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, या तो इसकी सुरक्षा में लग जाएंगे रूप वालों की, है ना, या तो धन वालों की सुरक्षा में लगेंगे, या तो पद वालों की सुरक्षा में लगेंगे। बराबर। ये रूप वालों का क्या स्थिति होता है? रूप वालों का वो पैसों के आधार पर बिक जाते हैं, है ना, बल के आधार पर बिक जाते हैं, पद के आधार पर बिकते हैं, है ना, रील्स बनाते रहते और कॉस्मेटिक लेते रहते हैं ना। तो ये जो सारी पहचान है वो है किसकी पहचान? शरीर की पहचान है कि जीवन की पहचान है? शरीर की पहचान। और शरीर में है नहीं। कोई कितना रूपवान है उससे उसके विचार का पता चल जाएगा। जो ज़्यादा सुंदर होगा वो ज़्यादा समझदार है, जो ज़्यादा पैसे वाला है वो ज़्यादा समझदार है, जो ज़्यादा अच्छे पद पे है वो ज़्यादा समझदार है। ऐसा कुछ है? जिसके पास ज़्यादा गाड़ी है, जिसके पास ज़्यादा अच्छा घर है वो ज़्यादा समझदार है, ऐसा कुछ प्रमाण है? नहीं है। तो इसलिए इन आधारों के ऊपर या इन आधारों से मानव का निरंतर सुखी होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मानव के निरंतर सुखी होने का आधार क्या है? जीवन। समझ में? जीवन। जीवन यानी कि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा, इनमें जो तालमेल है, इनमें जो हार्मनी है, इनमें जो समझदारी है ना, इसी का नाम है निरंतर सुख। निरंतर सुख का मतलब क्या है? समझदारी से जीना। समझदारी से जीना ही क्या है? निरंतर सुख। निरंतर सुख की इतनी परिभाषा है। जैसे अभी लाइट चली गई, इसको खोल देते हैं कि हमने बात की है ना, जैसे किसी के पास बहुत बल है, बहुत ताकत है, लेकिन समझ नहीं है, तो वो क्या करता है? मार पिटाई में अपना दम लगाता है ना, दूसरों को डराने धमकाने में अपना बल लगाता है। तो कोई भी व्यक्ति जब दूसरे को डराता है तो उसका स्वयं का पहले डरे हुआ होना जरूरी है। जो स्वयं नहीं डरता वो किसी को नहीं डरा सकता। जो स्वयं डरता है वही दूसरों को डराता है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ। जैसे हम किसी के ऊपर गुस्सा होते हैं तो जब तक हमारे पास गुस्सा नहीं होता है तब तक हम गुस्सा कर नहीं सकते। तो इसका सूत्र क्या है? सूत्र ये है कि जिसके पास जो होता है वही उसको बांटता है ना, जिसके पास जो होता है वही उसको बांटता है। तो जैसे अगर किसी के पास समझदारी है तो वो किसको बांटेगा? समझदारी को। ना समझ व्यक्ति किसको बांटेगा? ना समझी को, है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि अगर हमारे पास कोई वस्तु है लेकिन समझ नहीं है, उसके अभाव में हम सुखी नहीं हो सकते। जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन है लेकिन मोबाइल फ़ोन को कैसे यूज़ करना है, इसका क्या उपयोग करना है, इसकी समझ नहीं है, तो मोबाइल फ़ोन को हम कुछ भी कर ले, चाहे हम गेम खेल ले, चाहे उसमें कोई मूवी देख ले, चाहे हम उसमें जो है क्रिकेट को देख ले, लेकिन मोबाइल फ़ोन से हम सुखी नहीं हो सकते। जब हमारे पास समझ हो कि मोबाइल फ़ोन को हमें करना क्या है, किस लिए मोबाइल फ़ोन है, तो उसके द्वारा हम मोबाइल फ़ोन से निरंतर सुखी हो सकते हैं। जितनी भी बार हम मोबाइल का उपयोग करेंगे हम मोबाइल से सुखी ही होंगे, परेशान नहीं होंगे। शरीर है तो अगर हमारे पास शरीर की समझ है कि शरीर का क्या प्रयोजन है, शरीर किसके लिए है, शरीर का क्या करना है, तो हम शरीर के द्वारा शरीर का जो उपयोग करना है वो कर पाएंगे, तो शरीर से हम सुखी हो पाएंगे। बात समझ में पा रहे? तो कुल मिलाकर सुखी और दुखी होने का जो आधार है वो मानव में समझदारी है या नासमझी है। नासमझ व्यक्ति नासमझी से उपयोग करता है और दुखी होता है। समझदार आदमी वस्तुओं का उपयोग करता है, सदुपयोग करता है और सुखी होता है।
समझदार मानव को पता है कि मुझे क्या सोचना है ना, किस चीज़ की तुलना करनी है, किस चीज़ की तुलना नहीं करनी है, ये समझदार मानव को पता है? ना समझ मानव, उसके पास कितना भी रूप होने के बाद, धन होने के बाद, पद होने के बाद, बल होने के बाद, है ना, वो अभाव में जीता है। अभाव उसके अंदर बना रहता है, मानसिक अभाव, मेरे पास कम है, अभी तो ये कम है, अभी तो ये कम है, तृप्त नहीं होता। समझदार मानव तृप्त ही रहता है और जो कुछ भी करता है वो तृप्ति के साथ करता है ना। तो कुल मिलाकर सुख, निरंतर सुख की परिभाषा क्या निकल के आई? समझदारी से जीना। और दुख का मतलब क्या है? समझदारी का अभाव। बात पहुंच रही है? समझदारी का मतलब ये है कि वस्तु जैसा है वैसा उसको समझना, जो वस्तु जैसा है उसको उसके शुद्ध फॉर्म में समझना, है ना, अदरवाइज नहीं समझने का। ओवर वैल्यूएशन नहीं, अंडर वैल्यूएशन नहीं, है ना, अदर वैल्यूएशन नहीं, वस्तु जैसा है वैसा उसको समझना, इसका नाम है समझदारी। तो जो प्रिय है, हित है, लाभ है, उनसे हम सुखी क्यों नहीं हो रहे, निरंतर सुखी हो क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि समझ नहीं है कि ये है किसके लिए, इसके लिए। तो प्रिय मिल जाने से भी मैं सुखी नहीं होता निरंतर, हित मिल जाने से भी मैं निरंतर सुखी नहीं हो रहा हूँ, ना लाभ मिलने से हो रहा हूँ, क्योंकि समझ तो वैसी की वैसी है। जैसे है ना, जो बताया कि भाई इतना मिल जाने के बाद लगता है ये पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी पूरा की डिज़ाइन अपने भीतर नहीं है कि पूरा क्या चीज़ होता है ना, तो इसलिए कमी लगती रहती है। तो हमको मूल रूप से समझना है जीवन को, जीवन की जो वास्तविकता है जैसी है वैसी अगर समझ में आ जाए तो निरंतर सुखी होने का जो कार्यक्रम है वो सफलतापूर्वक हो पाए। और जीवन को नहीं समझा, बाकी सब चीज़ों को समझ लिया, है ना, घर को समझ लिया, खेती को समझ लिया, शादी कैसे करनी है इसको समझ लिया, सुख नाम की चीज़ हाथ नहीं लगती है। बाकी सारी चीज़ें हाथ लग जाती है, सुख नहीं लगता। तो इसीलिए मानव को समझदार होने की आवश्यकता है। समझदार क्यों होना है? क्योंकि निरंतर 24 घंटे 365 दिन सुखी होने की जो कामना है भीतर बनी रहती है। हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं सुखी होने के लिए, है ना। हम जो है एक रील्स से दूसरी रील्स बढ़ाते क्यों है? सुखी होना है ना। तो हमारे अंदर सुखी होने की कामना बनी हुई है। हम कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, उसके मूल में हमारे अंदर क्या इच्छा बनी हुई है ना, सुखी होने की बनी हुई है। तो अभी 4:30 हुआ है तो ब्रेक लेना है। हाँ हाँ, तो वांधो नहीं, जेव बधाने अनुकूल हो, है ना। तो अभी चाय है, चाय वगैरह कुछ रखा है। 5-1 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं फिर।